सब तो पहला सारिया ही संगतां नूं गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी आप जी दे सामने एक बार फिर तो हाज़र होए हाँ तो इस बारी हाज़र होने का जो विषय है, जो कारण है कि पिछले दिनों असी लगातार वेख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम राही किवें एक दूजे उपर जिहड़ी दूषणबाजी की जा रही है, किस तरह भंडी प्रचार किया जा रहा है। और खास करके इस वेले कुछ इहो जे टोले जिहड़े बिल्कुल सरगर्म हो चुके हैं, जिहड़े सिक्खी नूं अंदरूनी तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। और इन्हां दीयां चालां इन्नियां क बरीक ने, इन्ने क बिल्कुल तरीके नाल चल रहे हैं कि जिहड़ा साडी आम संगतां नूं पता भी नहीं लग पा रहा कि किस तरह सिक्खी नूं ख़त्म कर रहे हैं। बाहरी तौर पर असी जे गल करिए तो पहला दुश्मन ने हमेशा सानू शरीरक तौर पर मारिया है, या साडे नौजवानों नूं मानसिक तौर पर उन्होंने मारिया है, या आर्थिक तौर की गल करिए। पर इस वेले सानू आत्मिक तौर पर मारे जा रहा है, सिद्धांतां दे नाल साडे खिलवाड़ किया जा रहा है। होर तां होर इस वेले बाहरी तौर की गल छड्डिए, अंदरूनी तौर पर गुरु ग्रंथ साहब जी उपर भी शंके खड़े करने वाला एक टोला बहुत जिहड़ा सरगर्म हो चुका है। उन्हां दे बारे विचार करन दे लई, उन्हां दी जिहड़ी असलीयत तो जाणू करवाउण दे लई मेरे नाल मेरे वीर सरदार मनजीत सिंह जी मोहाली इस वेले मेरे नाल मौजूद ने, ते उन्हां कोलों मैं कुछ सवाल पुछांगा ते बेनती करांगा कि वो सानू उस बारे जिहड़ी संपूर्ण जानकारी देण कि किस तरीके नाल काबज़ ने लोग और किहड़ियां इन्हां दी गतिविधियां ने। सब तो पहला आओ मनजीत सिंह जी नूं गुरफतेह दी सांझ पाउने आ जी। बुलाइए फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वीर मनजीत सिंह जी, वैसे तो असी बहुतांत वारी संगतां सामने हाज़र होए हैं। दास भी पिछले समय तो अलग अलग शख्सियतां दी जिहड़ी विचार है वो इंटरनेट के माध्यम राही संगतां दे सामने रखदा रहा है, और इन्हां सेवावां नूं आप जी भी लगातार जारी रख रहे हो। तुसीं भी कोशिश करदे हो कि जिहड़ी भी संगत कोल जानकारी पहुँचनी चाहिए है इस माध्यम राही ते तुसीं भी लगातार पहुँचा रहे हो। इसलिए धन्नवादी हो जी, अज तुसीं भी टाइम कढ़िया है इस जिहड़ी जानकारी नूं अगे सांझी करन वास्ते। मनजीत सिंह जी, मैं समय की नज़ाकत नूं समझदा होया सीधे ही तुहाडे कोलों एक दो सवाल पुछांगा ते बेनती करांगा कि तुसीं संगत नूं जो बिल्कुल सच है स्पष्ट तरीके दे नाल दस्सण दी कोशिश करो कि उहदे विच की सच्चाई है और किस तरीके नाल जिहड़ी संगत नूं गुमराह किया जा रहा है। मनजीत सिंह जी, सिख मार्ग एक फेमस जिहड़ी वैबसाइट है, उत्थे तुहानूं करतारपुरी बीड़ संबंधी चैलेंज किया गया सी पिछले दिनों दौरान। मैं जानना चाहुंदा वो की झगड़ा है ते उहदे पिछे दा कारण की है। वीर जी, सब तो पहला तो मैं तुहानूं ये बेनती करना चाहना कि दुनिया का कोई मनुख झगड़ियां विच नहीं पैना चाहता। हर मनुख झगड़े तो दौड़दा बचदा है कि मैं किसी झगड़े च ना फस जावां। पर यह सब कुछ होने तो बाद भी साडे झगड़े हुंदे ने। पर सिख मार्ग दे नाल जो झगड़ा है वो मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं, ये कौमी झगड़ा है ते जबरदस्ती साडे गले पिया है। गुरु साहब ने बाणी विच भी आख्या कि मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। ये कुछ मूर्खां दे टोले ने जिहड़े जबरदस्ती साडे गल झगड़ा पा रहे ने ते साडे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब दे मूल स्वरूप ने करतारपुरी बीड़ उसनूं नकली कह रहे हैं, उसनूं रद्द करने की हिमाकत कर रहे हैं। और सब तो वड्डी गल है कि जे वो नकली हो जाता है तो मौजूदा गुरु ग्रंथ साहब भी नकली साबित हो जाते हैं। जे तुहाडे इन्हां लफ्ज़ां नूं फिर मैं जरा दोबारा दोहरावां या इन्हां दे उपर थोड़ा जिहा ध्यान देवां तां शायद ये अज तक का सब तो वड्डा हमला होएगा सिक्खी ते, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं नकली कहण वाली तुसीं गल कह रहे हो कि इस तरह गुरु ग्रंथ साहब नूं करतारपुरी बीड़ दे उपर भी जिहड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यही कुछ कहना चाहते हो शायद तुसीं? जी बिल्कुल वीर जी, करतारपुरी बीड़ दे उपर ये पहली बार हमला नहीं होया, बड़े पुराने टाइम तो ये हुंदा आया। और सब तो वड्डी गल है कि प्रोफैसर साहब सिंह जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बाबत बड़ी खोज की है, तो चलती फिरदी एक यूनीवर्सिटी सन, जो काम उन्होंने किया शायद ही इन्ना काम किसी होर ने किया होवे। उन्होंने इहो जे जिन्ने भी झगड़े सन जिहड़े शंके खड़े करते सन गुरु ग्रंथ साहब के उपर, उन्होंने अपनी किताब जिक्र किया है। हर गल का उन्होंने जवाब दिता
ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਥ ਦੁਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਰਬਲੀ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦਾ ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 31 ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ, ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਬੂਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਹੂਬਹੂ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਿਖਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਠਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਾ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੂ ਬਹੁ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ, ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜੋ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੀੜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਈ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਦਿ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੂਬਹੂ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੀੜ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੂ ਬਹੂ ਉਤਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕੇ 'ਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦਾ ਸੱਚ, ਲੇਖਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਇਤਆਦ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਈ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨੋਟ: ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਕਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅਤ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ
ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਨੈਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਲ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਸਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅਤ ਗਹਿਰੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਅਸਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਲਾਉਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਕਲਾਉਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਮੈਕਲਾਉਡ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਵੀ ਮੈਕਲਾਉਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਕਲਾਉਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 13 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੰਖਿਆ 4 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮੈਕਲਾਉਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਿਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2014, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।